नृयज्ञ अर्थ कौन? नृ अर्थ आम नर मानकर बा मनुष्य मानकर आम कौन करवा ना सेवा करवा। किमिति सेवा केमिति सेवा करवा ना निस्वार्थ भाव में सेवा करवा। आम समस्ते जाने इंग्लिश रे गोटे सेंटेंस सर्विस टू मैनकाइंड सर्विस टू गॉड। किंतु आम जोटी सेवा करुचे से सेवा पछपटे आमर स्वार्थटे रही। डॉक्टर पेशेंट देखु से सेवा करुचे डॉक्टर मान को खराब लगे से माने कमेंट देवे बाबा कौन एमती कथा कहले। सेवार कौन सी माने ये न थाए मजूरी न थाए किछि दक्षिणा न थाए। ये बाबा सत्संग करुचंदी आपण मानठर पैसा निया जाउछि कि कुआ होछि कि आपण सत्संग शुणिबे प्रसाद पाइबे घर को जीवे। जार श्रद्धा हब से प्रणामी दब जार श्रद्धा न हब प्रणामी दब नहीं। एटा होछि सेवा। तेणु आम सेवा करिबा सेवा पछरे आमर कौन सी प्रतिष्ठा कि प्रचार कि कौन सी उद्देश्य नथब। आम केमिति सेवा करिबा। आम ए इंग्लिश रे गोटे सेंटेंस सुनले सर्विस टू मैनकाइंड सर्विस टू गॉड। तो मानव भितर माधव को उपलब्धि करी बा भगवान को उपलब्धि करी बा परमात्मा परम ब्रह्म को उपलब्धि करी आम सेवा कले आम सेवाटा निस्वार्थ निष्काम हो निस्वार्थ हो निष्काम भी हो। तेणु प्रत्येक भगवान संतुष्ट हुंती निष्काम कर्म रे। तेणु आम अनेक थर सत्संग कहीचु आत्मा को आपण उधरे निष्काम जन्मे जा शरीर आपण निजक उद्धार करें आपण भितर निष्काम भाव आसवा दरकार। तेणु भीम बही लिखिले कर निष्काम भक्ति सुचिते गो देहधारी जेते अछ जगते गो। आम कहूचे आम किंतु से स्तर को जीवा केमिति से आमको तत्वगुरु ग्रहण करिया पड़िबो। गुरु सानिध्य बारंबार आसिया पड़िबो। गुरु आमको जो टेक्निक देइचंती से टेक्निक को निष्ठार सहित श्रद्धार सहित भावर सहित भक्तिर सहित आम अभ्यास करिबा। मो गुरु कहिचंती मते क्रिया अभ्यास करले मु निश्चिंत भाव में परमात्मा परम ब्रह्म को दर्शन आ उपलब्धि करिपारिबी। तेणु जगन्नाथ दास भागवत लिखिं कौन ना मूलटी अटई विश्वास कहई जगन्नाथ दास विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते। तेणु विश्वास आ निर्भर भगवान को ऊपर विश्वास बा से परमात्मा परम ब्रह्म को ऊपर विश्वास ओ निर्भर एते साधारण कथा नुहे एते सहज कथा नुहे। जदि आपणकर विश्वास आसब मेघ आसूची मु केमिति जीवी आपण गुरु भगवान को स्मरण करि पारिबे आपण पई मेघ अपसरी जीव। अनेकर अनेक एक्सपीरियंस अनुभूति अनुभव अछि। अंधकार हेछि मु केमिति जीवी जने साधक थिले कहले तो घंटा घंटा पलैब आपण मान पई समय नाही। से सबुदिन जमुना नदी की गाधई जाते पानी गड़ुए आणती पानी गड़ुए आनी भगवान कृष्णकर सेवा पूजा करती। मनीष भितर अहंकार रहे साधुटी हेले मध्य अहंकार रुए। से कि अहंकार सात्विक अहंकार। संसार लोक भीतर राजसिक अहंकार रुए। जो मैंने निम्न स्तर से भीतर तामसिक अहंकार है। अहंकार जीव निर्विकल्प समाधिस्थ पर केते साधुंकर अहंकार जाई नहीं। जो अहंकार थाए से अहंकार होची पोड़ा दौड़ी सदृश। पोड़ा दौड़ी आ बांधी हम नहीं ताको कौन सी कार्य लगे हम नहीं। धर दूर से पाउंस उड़ी पलैब तांकर अहंकारटा से अहंकार जो अहंकार रे समाजर किछि टिके क्षति हुए ना। तेणु देखंतु ठाकुर निगमानंद निर्विकल्प समाधि पर
ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାର ରହିଗଲା, ଗଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ତୁମେ ହିମାଳୟ ଯାଅ, ଗୌରୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିଖ, ତମ ପାଖରୁ ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଯିବ। ସେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୌରୀ ମା ହିମାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ 400 ବର୍ଷ, ଆଉ ସେ 23 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନା। ତମକୁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି, ତୁମେ ଆଜି ଆସିଲ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାପରେ ନିଗମାନଙ୍କର ଦେହବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଖାଇଛନ୍ତି ଜାଣିନାହିଁ, ଶୋଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦେହରେ ଲୁଗା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୌରୀ ମା କହିଲେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଏବେ ସଂସାରକୁ ଫେରିଯାଅ, କାରଣ ତୁମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବରେ ରହିଲେ ତୁମେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତ ତୁମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛୁ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ଠିକ ହେଇପାରେ, ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି। ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣିବେ, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ହଂସ ସଦୃଶ ହୁଅନ୍ତୁ, କୁଲା ସଦୃଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଲୁଣୀ ସଦୃଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଂସ କ'ଣ ନା କ୍ଷୀରଟାକୁ ପିଇ ଦେଇ ପାଣିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କୁଲା ସାରଟାକୁ ରଖେ, ଅସାରଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। ସେମିତି ଚାଲୁଣୀ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ସମୟ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିବା। ତେଣୁ ଯଦି ବାବା ଅନୁଭବ କରିବେ ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବା ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ସେ କାହାକୁ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ, କିଏ ଶୁଣିବ, କିଏ ପାଳନ କରିବ, କ'ଣ କହିବେ, କାହାକୁ କହିବେ? ସେ ତ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ। ସେ କହିବେ କ'ଣ? ସେ ତ ଭାବରେ ବିଭୋର ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ପାଦ ତଳକୁ ଖସିଲେ ମଣିଷ ଗୁରୁଗିରି କରେ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରେ। ଯଦି ସେଇ ବୋଧରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ତଳକୁ ନ ଖସିବ, ଆମେ ବୁଝେଇଦେବା। ଯଦି ସହସ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ମନ ଲୟ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି କି ଶିଷ୍ୟ ବି ଏମନ୍ତ ହୋଇ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେଇଠି ମନ ଲୟ ହେଇଯାଇଛି। କହିବେ କାହାକୁ? ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଫେରିଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ। ଏବଂ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ କହିବେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା କେତେକ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ନିଜକୁ ତିଆର କରିବେ, ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ମୁଁ ଏ ଜଗତର କେମିତି ଯାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୃଯଜ୍ଞରୁ କଥା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାରୁ କିଛି ଉପକାର ପାଇଛେ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଛେ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଛେ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଛେ, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଛେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଯେତେ ମାନବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଉପକାର ପାଉଛେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଉପକାର ପାଉଛେ, ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆମେ ଉପକାର ପାଉଛେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ତ ପୁଣି କିଛି ସେବା କରିବା। ଯଦି ଉପକାର ପାଇ ଆମେ ସେବା ନ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ ହେଇଯିବା? ଆମେ ଋଣୀ ହେଇଯିବା। ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ମାନବର ସେବା କରିପାରିବା, ତାହା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଥା ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ତାର ସାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମାନବ ଭିତରେ
ମାଧବକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା କରିପାରିବେ। ତାହା ହିଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ, ତାହା ହିଁ ନିଷ୍କାମ ଏବଂ ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ମନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ନେଇପାରେନି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉପକାର ଅଛି। ସବୁଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍। ବାବା କାହାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତିନି, କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଅର୍ପଣ କରାହେବ ନାହିଁ। ସବୁ କଥାର ଦିଟା ଅର୍ଥ। ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡରେ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ଆମେ ଆଗ ବାହ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଜାଣିବା। ବାହ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଜାଣିକି କଲା ପରେ ସେଇ ବାହ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦବ ବା ଶିକ୍ଷା ଦବ ମୁଁ କେମିତି ଅନ୍ତର ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବି। ଯଦି ବାହ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ମନ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଅନ୍ତର ଯଜ୍ଞ ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ଯାହାର ପୂର୍ବର ସଂସ୍କାରରୁ ଅନ୍ତର ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅଗ୍ନି। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଘୃତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଲା ଲୋକଟାକୁ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ଦେଖିଲ? କି ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ତା ପାଦରେ ହାତ ମାଇଲ, ତା ଦେହରେ ହାତ ମାଇଲ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ତଳିପାଠାରୁ ଆତ୍ମା ବା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସେ, ସ୍ଥୂଳ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବେ ସବୁ କୋଲାପ୍ସ, ସବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ, ବଧିରା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସି ଆସି ଯେଉଁ ସାଧକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସାଧିକା ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ବାଟେ ପଳାନ୍ତି। କୋଉ ବାଟେ ମଣିଷ ଆସିଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ପଳାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଟି ବାଟେ ଆତ୍ମା ଯାଏ। ହେକା ଟେକନ୍ତି, କାରେ ଆଖି ବାଟେ ଯାଏ। କେତେ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧକ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ଦେଖିଥିବେ, ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଯୋଗାସନରେ ବସି ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ରିୟାବାନ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ କରୁ, ନାମ ଜପ କରୁ କରୁ, ସାଧନା କରୁ କରୁ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସିଥିଲେ ସେ ସେଇ ବାଟେ ପଳାନ୍ତି। ସେଇ ବାଟେ ଯିବ ସେ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବ।